یہ ویڈیو کے اعتبار سے اہم ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو سیمپل ویریئنس یا ویریئنس آف اے سیمپل سے متعارف کروانے جا رہا ہوں, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اس ویڈیو کو ایچ ڈی میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ اس کو بہتر اور زیادہ بڑا دیکھ سکیں. تو اس سے پہلے کہ میں سیمپل ویریئنس یا ویریئنس آف سیمپل پہ بات کروں, ہم کیوں نہ یہ دیکھ لیں کہ پاپولیشن ویریئنس ہوتی کیا یا ویریئنس آف پاپولیشن کیا ہوتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی پاپولیشن کی ویریئنس پہ, ہم نے سگما گریک لیٹر سگما اسکوائر سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ کوئی ویریبل کا اسکوائر نہیں ہے, بلکہ یہ سگما اسکوائر بذات خود ویریئنس ہے. یاد رکھیے سگما اسکوائر پورے کے پورے کا مطلب ویریئنس ہے. میرا خیال ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں کہ سگما اسکوائر کا مطلب ہی ویریئنس ہے. اور یہ کیا ہے, یہ پاپولیشن کی ویریئنس ہے. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس میں ایکس سب آئی جو کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا پوائنٹ ہے اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں میو یعنی کہ پاپولیشن مین کو, اور اس سارے کے سارے کو ہم کرتے ہیں اسکوائرڈ, اور ایسے سارے کے سارے جو ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹ اور سیمپل پاپولیشن مین کا جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کو ہم اسکوائر کرتے ہیں. اور یہ آئی کی ویلیو جو ہوتی ہے آئی سے 1 سے لے کر کیپٹل این تک جاتی ہے, اور سارے کو ہم کیپٹل این یعنی کہ جتنے کی تعداد ہے سیمپلز کی اس پوری کی پوری پاپولیشن میں اسے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی سیمپل آن ایوریج کتنا دور ہے یا کتنا قریب ہے اس سیمپل کے مین سے. تو یہ سیمپل اس پاپولیشن کے مین سے, سوری میں سیمپل کو اور اس کو پاپولیشن کو مکس اپ کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ پاپولیشن مین ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ اگر مجھے امریکیوں کی سارے کے سارے امریکی مردوں کی ہائٹ معلوم کرنی ہے تو ظاہر بات ہے وہ 25 کروڑ یا 30 کروڑ لوگ ہیں, میرے لیے بہت مشکل اگر ناممکن بھی نہیں ہے تو کہ میں ان سب کے ساتھ کیا ڈفرنس معلوم کروں, پھر ان کا مین نکالوں اور پھر اس کا ویریئنس نکالوں. تو اسی لیے بعض دفعہ ہمارے لیے عملاً ممکن نہیں ہوتا کہ ہم پوری کی پوری پاپولیشن پہ کوئی کارروائی کر سکیں, جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی اس بارے میں دیکھا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی آبادی ہے, بہت لوگ ہیں جس میں سارا کا سارا ڈیٹا, یہ مجموعی ڈیٹا جو کو مجھے کھنگالنا ہے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پاپولیشن. اور اس کے اندر کچھ ڈیٹا جو میں رینڈملی سلیکٹ کر رہا ہوں, یاد رکھیے رینڈملی سلیکٹ کیا جاتا ہے, یہ میرا سیمپل ہے. پورے کا پورا ڈیٹا میں نہیں لے رہا ہوں بلکہ میں اس کو سیمپل لے رہا ہوں جو کہ نمونے کے طور پر کچھ چیزیں لے رہا ہوں. اور انفرنشیل اسٹیٹسٹکس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم سیمپل میں یا مین میں ہم کچھ ڈیٹا لیتے ہیں, اور پھر مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی دوا ہے اسے ہم 100 مریضوں پر آزماتے ہیں, اور اگر اس نے کوئی کام اچھا کیا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے 100 مریضوں پر بہتر کام کیا تو ہو سکتا ہے 10,000 پہ یا 1 لاکھ پہ یا 10 لاکھ پر بھی بہتر کام کرے. اور یہی طریقہ جس کے تحت ایف ڈی اے کی جو کارروائی ہے کلینکل ٹرائلز کی وہ کام کرتی ہے. اور ان سب چیزوں کو ہم پیرامیٹرز آف پاپولیشن کہتے ہیں, جن کی بنیاد پر ہم کسی بھی پاپولیشن یا اس میں سے لیے گئے سیمپلز کا جائزہ لیتے ہیں. تو میں پاپولیشن کو پرپل میں ہی چلی لکھ دیتا ہوں. تو میو یعنی کہ پاپولیشن مین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ایکس سب آئی کو جتنے بھی ڈیٹا پوائنٹس ہیں, اور یہ آئی از اکول ٹو 1 سے لے کر کیپٹل این تک, بگ این بڑے این تک جائے گا, اور یہ کو سب کو ڈیوائڈ کروں گا میں اس کے سم کو کیپٹل این سے جو کہ تعداد ہے. اور یہ ہمیں سینٹرل ٹینڈنسی کا ایک مین جو ہے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کس حد تک ڈیٹا جو ہے وہ اس کا جو مین جو ہے وہ کیا ہے, ارتھمیٹک مین کیا ہے. لیکن اگر سیمپل پاپولیشن تو بہت بڑی ہے, اب میں سیمپل جو ہے یہاں پر میں یہ کرتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ یہ سب کا سب انسانی کوششیں ہیں ڈیٹا کو اینالائز کرنے کی, کھنگالنے کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیمپل مین جو ہے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ اس کا فارمولا تقریباً ویسا ہی ہے جیسا کہ یہ فارمولا, فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہاں پر میو کی جگہ ایکس بار استعمال کرتے ہیں, ایکس کے اوپر ہلکا سا ڈیش آ جاتا ہے, اور ایکس آئی یہ سیمپل کے لیے. یاد رکھیے ہم پوری پاپولیشن کی بات نہیں کریں, آئی از اکول ٹو 1 سے لے کر اسمال این, اور یہ جو اسمال این ہے دراصل نمبر آف ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو کہ اس سیمپل کے اندر موجود ہیں. یہ ایک طرح سے ریویو ہی ہے پچھلی ویڈیو کا. تو اب یہ جو سیمپل مین ہم نے یہاں پہ نکال لیا جو کہ دراصل سیمپل کا ارتھمیٹک مین ہے, یہ پاپولیشن کا ریپرزینٹیٹیو ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی کے کوئی پوائنٹ لیں, ہمیں رینڈملی سیمپل سلیکٹ کرنے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سیمپل ہے یہ اس کو ہم رینڈم سیمپل بھی کہتے ہیں. اب اس کے لیے سیمپل کے ویریئنس کے لیے ہم کس کو ایس
स्क्वायर्ड लिखते हैं। यहां हमने सिग्मा लिखा था, सिग्मा स्क्वायर्ड लिखा था पॉपुलेशन के लिए, और सैंपल के लिए हम एस स्क्वायर्ड लिखेंगे। याद रखिए कि सिग्मा जो है वो ग्रीक लेटर है और ये एस का मुतबादिल समझ लीजिए ग्रीक लैंग्वेज में। तो एस स्क्वायर्ड को हम सैंपल वेरिएंस भी कहते हैं, और एस स्क्वायर्ड बाज मरतबा इसको एस स्क्वायर्ड टू द बेस एन भी लिखा जाता है। तो ये होता है ये किसके बराबर होता है, एक्स सब आई माइनस एक्स बार। अब यहां पर ऊपर तो हमने म्यू लिया था, लेकिन यहां पर उसका म्यू का कायम मकाम जो है वो एक्स बार है। फार्मूला बिल्कुल तकरीबन वैसा ही है, इसको मैंने पूरे के पूरे को स्क्वायर्ड किया, और इस सारे के सारे जो हमारे पास चीजें हैं इसको हम सम अप करेंगे, जमा करेंगे किससे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर स्मॉल एन, यानी कि जितने डेटा पॉइंट्स हैं उन सबको, और ये लोअर केस एन को से जाहिर किया जाता है, तो ये ओवर एन, इस सबको मैं तकसीम करके ये इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन में से जो सैंपल मैंने लिया है उस सैंपल के जो वेरिएंस है उसमें वेरिएंस जो है वो किस तरह की है। और ये हम आमतौर पर ये तसव्वुर करते हैं कि ये जो सैंपल हमारे पास है ये एक बेहतर नुमाइंदा होगा पूरी के पूरी पॉपुलेशन का भी, लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं है। और वेरिएंस का जो ख्याल है, सच्ची बात है कि मैं अभी तक इसके पीछे जो इंट्यूशन है उसको समझने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, और ये बाज़ जगहों पर मुझे बहुत ज्यादा परेशान भी करता है, लेकिन बहरहाल मैं अपने जो कुछ मैं समझ पाया हूं उसको आपको समझाने की गरज से मैं यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक नंबर लाइन है, आपको पता है कि नंबर लाइन जो है वो लेफ्ट पे छोटे नंबर होते हैं और राइट पे बड़े नंबर होते हैं। ये कुछ मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, रैंडमली मौजूद है, कोई इधर कोई उधर, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। और अब मैं कहता हूं कि मैं ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है मेरे सामने, अब मैं कहता हूं कि मैं इसमें से रैंडम सैंपलिंग कर रहा हूं, याद रखिए। तो ये एक रैंडमली मैंने पॉइंट लिया, एक डेटा पॉइंट मैंने ये लिया, एक ये इस तरह से करके मैंने क्या कहा कि भाई अब इन सबका मैं पहले मीन निकालूंगा, तो मीन इनका जो है ये यहां कहीं होगा, और जब मैं इन सब की वेरिएंस निकालूंगा तो वेरिएंस क्या होता है, डिस्टेंस इसका स्क्वायर, इसलिए लेकर इस मीन से इसका फासला स्क्वायर, इसके फासले का स्क्वायर, इस तरह से करके इन सारे के सारे फासलों का, डेटा पॉइंट्स के फासलों का स्क्वायर जो है ये इसको जाहिर करेगा। और ये बेहतर अप्रोक्सीमेशन हो सकती है किसकी, इस फासले की जो कि मीन से है, जो हमें बेहतर तौर पर आइडिया देगा कि डेटा किस तरह से डिस्पर्स हुआ है मीन वैल्यू के इर्द गिर्द में। ये तो उस सूरत में जब मैंने रैंडमली सारे के सारे सैंपल लिए थे और ये हमें डिस्टेंस का पता चला, लेकिन ये तो आप कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये सब अच्छा लग रहा है, बात तो समझ में आ रही, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक मसला छोटा सा है। ये सारे के सारे नंबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं फर्ज करता हूं मैंने बजाय इसके ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया और फिर ये पॉइंट लिया, यानी कि मैंने रैंडम सैंपलिंग मैंने नहीं की, बल्कि मैंने मुझे जो पॉइंट्स जल्दी जल्दी मिल गए मैंने उन सब पॉइंट्स को पहले पहले ले लिया। तो उनका जो मीन है यहां बीच में कहीं आएगा, ये इसका यूं समझ लीजिए कि वेरिएंस इसकी ये होगी, इसकी वेरिएंस कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिंग। इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में आप देखिए कि हम ये कहते हैं कि ये डेटा सेट स्क्यूड है। स्क्यूड से मुराद क्या है, मस्क हुआ है, और ये जो है ये असल जो मीन है ये उसके मुकाबले में, असल पॉपुलेशन मीन जो है वो इसके मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। और असल मीन तो यहाँ कहीं पर होगा, इसका जो डेटा का जो मीन है वो यहाँ कहीं पर भी होगा। तो बाज दफा ये अगर आप डेटा की जो सैंपलिंग है, यानी कि सैंपल की जो सिलेक्शन है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये इससे मीन पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर फैले हुए हैं, जबकि हमने जो डेटा गैदरिंग या कह के सैंपलिंग का जो हमारा काम था उसमें हमने गड़बड़ है। और यही वो चीज है जो हमें डेटा को सैंपल निकालने में हमारे लिए बाज़ दफा मसाइल पैदा करती है। और हम जब वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस में हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। और इसी मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक वेरिएंस के लिए एक बेहतर फार्मूला, यानी कि वेरिएंस के ये जो फार्मूला आप ऊपर देख रहे हैं, इसी फार्मूले को मॉडिफाई करने के लिए कुछ इसमें तब्दीलियां की गई हैं, ताकि आप जब वेरिएंस कैलकुलेट करें तो वो पॉपुलेशन मीन की बेहतर तौर पर नुमाइंदगी कर सके, इस बात के बावजूद कि आप वो डेटा जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप सैंपल की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो आप
इस सूरत में आप कहते हैं कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये जो इस तरह से हुआ होगा, हम इसको कहते हैं कि ये अंडर एस्टिमेशन हो रही है, यानी कि जितना का जितना असल वेरिएंस था, आपका वेरिएंस उसके मुकाबले में बहुत कम निकला। और इसीलिए जो मैं आपसे बात कर रहा था फार्मूले की, नए या थोड़े से मुख्तलिफ फार्मूले की, सैंपल वेरिएंस की, ताकि डेटा अनबायस है, यानी कि डेटा जो है वो किसी यूं समझ लिए कि हमें किसी गलती की तरफ ना ले जाए, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाए। एक्चुअली करीब तो हम इसको एस स्क्वायर्ड और एस स्क्वायर्ड एन माइनस वन लिखते हैं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें सब कुछ वही है, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि ये डेटा पॉइंट, और इसको हमने मीन से माइनस किया, फिर इसका स्क्वायर किया ताकि जो भी नेगेटिव है वो खत्म हो जाए, और आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक सब कुछ वही है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे एन माइनस वन से, n माइनस वन से, यानी कि निस्बतन छोटे नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। छोटे नंबर से डिवाइड करने के नतीजे में क्या होगा कि वेरियंस मामूली सी बढ़ जाएगी, और इस बात का इम्कान है कि बल्कि अमलन ऐसा होता है कि ये जो वेरियंस है ये ज्यादा बेहतर मेजरमेंट देती है आपको डिस्पर्शन की, किसी भी पॉपुलेशन की में जब आप वेरियंस निकालने बैठते हैं उसकी। ये शुरू का जो फार्मूला, ये इसके मुकाबले में आप देखें यहाँ पर n था, और यहाँ पे आपने जब n माइनस वन किया तो ये फार्मूला आपको बेहतर रिजल्ट देता है। इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरा वक्त जो है 11 मिनट से ऊपर हो चुका है। अगली वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।